નમસ્કાર, અત્યાર સુધીના તમામ ખાસ સમાચારો સાથે હું છું ઝરણા। સમાચારો મળી રહ્યા છે। હાલ પ્રધાનમંત્રી મોદી सीधा જ संबोधन कर रहा है। सीधा हो रहा है। गांव में घर और जमीन से जुड़े विवाद और असुरक्षा की खबरें भी अक्सर सुनने को आती रहती हैं, लेकिन अब स्वामित्व योजना के तहत गांव की जमीनों को ड्रोन मैपिंग की जा रही है। डिजिटल माध्यम से ग्रामीणों को अपने घर की कानूनी सुरक्षा का दस्तावेज मिल रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर दवाई तक के लिए जो प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, उनसे देश के करोड़ों साथी आज लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, दूर सुदूर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में भी डिजिटल इंडिया अहम भूमिका निभा रहा है। थोड़ी देर पहले बिहार के साथी ने मुझे बताया कि ई संजीवनी ने कैसे इस मुश्किल समय में घर बैठे ही उनकी दादी मां के स्वास्थ्य लाभ की चिंता की। सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले, समय पर अच्छी सुविधा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक प्रभावी प्लेटफॉर्म पर भी काम चल रहा है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। आज तो हम देखते हैं कि कोई पहाड़ों से, कोई गांवों में बने होम स्टे से अपना काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता तो कोरोना काल में क्या स्थिति होती। कुछ लोग डिजिटल इंडिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस अभियान ने मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी है। और हमारे ये जो आजकल ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर आज ये सारा दुनिया न होती, टेक्नोलॉजी न होती, तो उनका क्या हाल होता। बिना सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और सस्ते डेटा के उनके डेली रूटीन में जमीन आसमान का अंतर होता। इसलिए मैं कहता हूं, डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान की एक और खास बात रही है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल और स्पीड दोनों पर बहुत बल दिया गया। देश के गांवों में करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर ने इंटरनेट को वहां भी पहुंचाया जहां कभी ये बहुत मुश्किल माना जाता था। भारत नेट योजना के तहत गांव-गांव ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए
मिशन मोड पर काम चल रहा है। पीएम वाणी योजना से देश भर में ऐसे एक्सेस पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां कम से कम कीमत में ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो सके। इससे विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को, युवा साथियों को ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। अब तो कोशिश ये भी है कि देश में सस्ते टैबलेट्स और दूसरे डिजिटल डिवाइस उपलब्ध हो सके। इसके लिए देश और दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को पीएलआई स्कीम की सुविधा दी गई है। साथियों, आज भारत जितनी मजबूती के साथ दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी में से एक बना है, वो हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। पिछले 6-7 साल में अलग अलग योजनाओं के तहत करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। તો ડિજિટલ ઇન્ડિયાને 6 વર્ષ સક્સેસફુલી પૂર્ણ થયા બાદ પ્રધાનમંત્રી દ્વારા હાલ સંબોધન કરવામાં આવી રહ્યું હતું। તેઓનું કહેવું હતું કે ડિજિટલ ઇન્ડિયાએ તમામ ચીજવસ્તુઓને વધુ સરળ બનાવી છે। અને હવે જોઈએ અન્ય સમાચારો તો જબરદસ્તી ધર્માંતરણ મામલે તપાસ તેજ કરી દેવામાં આવી છે। ગુજરાત એટીએસ વડોદરા પહોંચી છે। વડોદરામાં સલાઉદ્દીનના એનજીઓ પર પહોંચી છે ટીમ। ઉલ્લેખનીય છે કે વડોદરામાં સલાઉદ્દીનનું રહેઠાણ પણ છે અને અહીં એક એનજીઓ પણ ચલાવી રહ્યો હતો। ત્યારે હાલ એટીએસની ટીમ વધુ તપાસ માટે વડોદરા પહોંચી છે, જ્યાં સલાઉદ્દીનનું એનજીઓ પણ આવેલું છે। કહેવાય રહ્યું છે કે આ એનજીઓમાં જે ફંડ મળતું હતું તેનો જ ઉપયોગ લોકોના ધર્માંતરણ માટે સલાઉદ્દીન કરી રહ્યો હતો। સાથે જે પણ ફંડ અત્યાર સુધી મળ્યું છે તેમાં બ્રિટન સાથે પણ આ ફંડનું કનેક્શન બહાર આવ્યું છે। ત્યારે હાલ ગુજરાત એટીએસ વડોદરા પહોંચી ચૂકી છે। તેના નિવાસ સ્થાને અને તેના એનજીઓ સ્થિત હાલ તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સની તપાસ કરવામાં આવશે। ફંડ ક્યાંથી આવી રહ્યું હતું, ક્યાં પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું હતું, અત્યાર સુધી કેટલું ફંડ મોકલવામાં આવ્યું છે, કઈ બેંક સાથે કનેક્શન છે આ સલાઉદ્દીનના એનજીઓ અકાઉન્ટના, તે તમામ બાબતે હાલ તપાસ કરવામાં આવશે। વડોદરાથી સલાઉદ્દીનનું કનેક્શન સામે આવતા જ ગુજરાત કનેક્શન સલાઉદ્દીનનું સામે આવ્યું હતું અને ગઈકાલે તેની ધરપકડ થયા બાદ હવે એટીએસ વધુ ને વધુ આ ઘટના તાર સુધી પહોંચવાના પ્રયત્નમાં લાગી છે। ત્યારે હાલ સલાઉદ્દીનના એનજીઓ પહોંચી ચૂકી છે આ ટીમ। અહીં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। તો સલાઉદ્દીનનું જે એનજીઓ આવી છે આ સામે આવ્યું છે, તેની તસવીરો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। અહીં જ આવેલું છે સલાઉદ્દીનનું એનજીઓ, જ્યાં હાલ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। ગઈકાલે ગુજરાત કનેક્શન સામે આવ્યા બાદ હવે વધુ ને વધુ આ બાબતે એટીએસ ઊંડાણપૂર્વક તપાસમાં પહોંચી છે। ત્યારે હાલ એનજીઓના ડોક્યુમેન્ટેશન પરથી વિસ્તારથી કોઈ જાણકારી કે ખુલાસા સામે આવી શકે? वो नहीं है। कोविड के पेशेंट के जो पैसे आते थे वो आपने उमर गौतम को क्यों दिए? नहीं दिए। कोविड के पेशेंट कोविड के पैसे कोविड में ही यूज हुए। कितने पैसे आए थे? वो तो अकाउंट में होगा। कौन कौन से देशों से पैसे आते थे? लोकल है सर। हैं? लोकल पेशेंट कितने करोड़ आए थे? करोड़ में नहीं आए। तो लाखों में आए? नहीं। तो कितने लोगों को आपने सबमिट करवाया? किसी को नहीं। અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો કે સલાઉદ્દીન કંઈ પણ તો આપણે જણાવી દઈએ કે અત્યારે જે વ્યક્તિની વાતચીત આપે થોડી ઘણી અંશે સાંભળી હશે, તે એનજીઓ જે સલાઉદ્દીનનું હતું ત્યાંથી ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિની આ વાતચીત હતી મીડિયા સાથેની। જો કે તેણે કંઈ જ કહ્યું નથી વિસ્તારથી, પરંતુ હા અને નામાં જવાબ આપ્યો હતો। જ્યારે મીડિયા દ્વારા તેને પૂછવામાં આવ્યું કે આ પૈસા ક્યાંથી આવી રહ્યા હતા ત્યારે પણ તેને મૌન સેવ્યું। સાથે જ જ્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે જે કોરોના પેશન્ટ માટે, કોરોનાની ટ્રીટમેન્ટ માટેના જે પૈસા ફંડમાં આવી રહ્યા હતા તેનો ઉપયોગ તમે ધર્માંતરણમાં કર્યો છે, ત્યારે તેણે આ વાતનો ઇનકાર કર્યો અને જણાવ્યું કે કોવિડ પેશન્ટનો ઉપયોગ
માત્ર ટ્રીટમેન્ટ માટે જ કરવામાં આવ્યો છે। આ અંગે વધુ માહિતી સંવાદદાતા અંકિત ગોંસીકર પાસેથી મેળવીએ। અંકિત, એનજીઓ ખાતે એટીએસની ટીમ પહોંચી અને ત્યાંથી કર્મચારીઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે। જાણવા માંગીશું શું હલચલ ચાલી રહી છે ત્યાં? जी बिल्कुल झरना सलाउद्दीन शेख છે જેની આગળ જે સંસ્થા ચાલતી હતી ત્યાં તો આજે એટીએસ દ્વારા તેને લઈને આગળ તપાસ કરવામાં આવી હતી। એક વિસ્તારની જે વડોદરાના પાણીગેટ વિસ્તારની અંદર જે એ સંસ્થાની ઓફિસ હતી ત્યાંથી થોડું જે ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ છે એ બધું કબજે લેવામાં આવ્યું છે અને ત્યારબાદ હવે જે છે તેને બીજી જગ્યાએ તપાસમાં લઈ જવામાં આવશે। હાલ જેની સાથે જો વાત કરવાનું કોશિશ કરી છે ત્યાં આગળ કહી શકાય કે એને કહ્યું છે કે કોઈ લાખોમાં કે કરોડોમાં ટ્રાન્ઝેક્શન નથી। હવે જે છે એટીએસ અને બીજી જગ્યા પર તપાસ કરવા લઈ રહી છે। જી હર્ષ। જી બિલકુલ, એક કર્મચારીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। અહીં એનજીઓમાં અન્ય કોઈ કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત હતા અંકિત? ના, હાલ તો અહીંયા આગળ કોઈ કર્મચારીની ઉપસ્થિતિ દેખાઈ નહોતી। ઓફિસ બંધ હતી। એટીએસ જ એની પાસેથી ઓફિસ ખોલાવડાવી છે। જી જી બિલકુલ, અત્યારે ત્યાં શું ગતિવિધિઓ ચાલી રહી છે અંકિત? ઝરણા, બિલકુલ તમને બતાવવા માંગીશ કે આજે લાઈવ દ્રશ્યો છે આપણે બતાવી રહ્યા છે કે જે એટીએસ ની ટીમ જે છે તે હવે જે છે સલાઉદ્દીનને લઈને જે અન્ય સ્થળ પર તપાસ માટે લઈ જઈ રહી છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે એટીએસ ની ટીમ જે છે તે સલાઉદ્દીનને અલગ જગ્યા પર બીજી જગ્યા પર તપાસ કરવા માટે લઈ જઈ રહી છે। જી બિલકુલ, તેના રહેઠાણ સ્થિત એટીએસની ટીમે કોઈ તપાસ હાથ ધરી છે અત્યાર સુધી અંકિત? જી બિલકુલ, હવે જોવામાં એવું શું છે કે છતાં ઘર તરફ જઈ રહી છે કે ક્યાં જઈ રહી છે। જી ઝરણા। જી અંકિત, વધુ માહિતી માટે વધુ એકવાર આપણી સાથે જોડાઈશું। તો આપણે જણાવી દીધી કે અત્યારે જે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો તે છે સલાઉદ્દીનનું જે એનજીઓ હતું તેના દ્રશ્યો। સલાઉદ્દીનના એનજીઓ ખાતે ગુજરાત એટીએસની ટીમ પહોંચી હતી। અહીંથી જે શખ્સને પકડીને લઈ જવાઈ રહ્યો છે તે માનવામાં આવ્યું છે કે સલાઉદ્દીન જ છે, જેને પૂછપરછ કરવામાં પણ આવી હતી। મીડિયા દ્વારા તેની સાથે સીધી વાતચીત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેણે કોઈ પણ સવાલોના જવાબ આપવાનું વિસ્તારથી ટાળ્યું હતું। ઉલ્લેખનીય છે કે સલાઉદ્દીન કે જે ધર્માંતરણ માટે ફંડિંગ કરતો હતો અને તેમાં સંડોવાયેલો હતો તે વાત સામે આવ્યા બાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને હાલ ગુજરાત એટીએસ દ્વારા તેની પૂછપરછ કરવામાં આવશે। તેને વિવિધ વિસ્તારોમાં અને વિવિધ જગ્યા પર લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે। હાલ એનજીઓ તેને લઈ જવામાં આવ્યો હતો। આવો સાંભળીએ કે સલાઉદ્દીનની જ્યારે ધરપકડ કરવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે શું કહ્યું। તો આરોપી સલાઉદ્દીને દાવો કર્યો છે કે લોકલ રૂપિયા ફંડ તરીકે તે આપતો હતો। બ્રિટનની એનજીઓના રૂપિયા તેણે નથી આપ્યા। એનજીઓના રૂપિયા કોવિડ માટે જ વપરાયા હોવાનું તેણે જણાવ્યું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે હમણાં જ મીડિયા સાથે જ્યારે વાતચીત થઈ ત્યારે તેને આ અંગે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો, જો કે તેણે કહ્યું છે કે બ્રિટનની એનજીઓના રૂપિયા અહીં નથી આપ્યા। જે એનજીઓના રૂપિયા કોવિડ માટે આવ્યા હતા તેનો ઉપયોગ ધર્માંતરણ માટે નથી કરવામાં આવ્યો, તેનો ઉપયોગ કોવિડ માટે જ કરવામાં આવ્યો છે। જો કે હવે આમાં શું સાચું શું ખોટું તે તો સલાઉદ્દીનની પૂછપરછ બાદ જ ખ્યાલ આવશે। અત્યારે તો મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં તેણે આ પ્રકારનું નિવેદન આપ્યું છે। હાલ વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। અત્યારે તેનું જે એનજીઓ આવેલું છે ત્યાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જો કે તેણે કંઈ જ બાબત સ્પષ્ટ નથી કરી। હવે અહીંથી તેને અન્ય જગ્યાએ લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે। એટીએસની ટીમ તેને સાથે રાખીને આખી બાબતની તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ હાલ સલાઉદ્દીનને લઈને અનેક ખુલાસાઓ થાય તેવી શક્યતાઓ ચોક્કસથી છે, કારણ કે સલાઉદ્દીનને ધરપકડ તે એક મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે હવે આ કેસ પરથી પડદો ઉંચકાઈ શકે છે। ધર્માંતરણને લઈને કેટલું ફંડિંગ આવી રહ્યું હતું, એનજીઓના નામે અહીં કેટલું ફંડિંગ લેવામાં આવી રહ્યું હતું, ક્યાં ક્યાં તેના તાર જોડાયેલા છે, બ્રિટનનું કનેક્શન સામે આવ્યા બાદ અન્ય કોઈ દેશો સાથે પણ આ ફંડિંગના તાર જોડાયેલા છે, પૈસાનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવી રહ્યો હતો, કેવી રીતે થયો છે અત્યાર સુધી, તે તમામ બાબત પરથી ખુલાસો થઈ શકે છે। તો ઉત્તર પ્રદેશના જબરદસ્તી ધર્માંતરણ મામલે વધુ મોટા ખુલાસા થયા છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ ગઈકાલે જ આ પ્રકરણના તાર ગુજરાત સાથે જોડાયેલા હોવાનો દાવો કર્યો હતો, ત્યારે હવે આ પ્રકરણમાં બીજો મોટો ખુલાસો થયો છે કે જબરદસ્તી ધર્માંતરણના તાર બ્રિટન સુધી પણ પહોંચ્યા છે। ગુજરાત અને યુપી એટીએસના મતે બ્રિટનના અલફલાહ નામના એનજીઓનું નામ ખુલ્યું છે, જેમાં આરોપી સલાઉદ્દીન શેખ એનજીઓના ફંડનો ઉપયોગ કરતો હતો। તો સલાઉદ્દીન સાથે મીડિયાએ પણ વાતચીત કરવાની કોશિશ કરી હતી જ્યારે તે એનજીઓ ખાતે આવ્યો હતો એટીએસની ટીમ સાથે। આવો સાંભળીએ તેણે શું કહ્યું। कब से कांटेक्ट में हो आप? 6 महीने से। आपके पास जो पैसे आते थे वो कहाँ से आते थे? वो टनल नियम।
कोविड के पेशेंट के जो पैसे आते थे वो आपने उमर गौतम को क्यों दिए? नहीं दिए। कोविड के पेशेंट कोविड के पैसे कोविड में ही यूज़ हुए। कितने पैसे आए थे? वो तो अकाउंट में होगा। कौन कौन से देशों से पैसे आते थे? लोकल है सर, हैं? लोकल पेशेंट कितने सर। करोड़ आए थे? करोड़ में नहीं आए। तो लाखों में आए? नहीं, तो कितने लोग आपने सबमिट करवाए? किसी को नहीं। તો યુપીમાં જે ધર્માંતરણનો મામલો સામે આવ્યો હતો તેના તાર ગુજરાત સાથે જોડાયેલા હોવાનું સામે આવતા હવે ગુજરાતમાં સલાઉદ્દીનને સાથે રાખીને તેની ધરપકડ કરાયા બાદ તમામ બાબતો પરથી પડદો ઉંચકાવવાની કોશિશ હાલ એટીએસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। પ્રથમ તસવીરમાં આપ જોઈ રહ્યા છો સલાઉદ્દીન વડોદરા જે અપાર્ટમેન્ટમાં રહેતો હતો કૃષ્ણદીપ અપાર્ટમેન્ટ તેની તસવીરો, ત્યારબાદ બીજી તસવીરમાં આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં એનજીઓ આવેલું હતું સલાઉદ્દીનનું જેમાં ફંડિંગ આવતું હતું તે તસવીરો આ છે એનજીઓની, જો કે તેને લઈને કોઈ વધુ ખુલાસા હાલ સલાઉદ્દીને નથી કર્યા। તેણે કહ્યું છે કે એનજીઓમાં જે ફંડિંગ કોવિડના નામે આવી રહ્યું હતું તેનો ઉપયોગ કોવિડના નામે જ કરવામાં આવ્યો છે, જો કે કેટલા પૈસા આવ્યા હતા તેને લઈને તેણે કોઈ ખુલાસો ન કર્યો। તેણે જણાવ્યું કે અકાઉન્ટમાં આવેલા છે, એટલે કે તેણે આંકડો નથી કર્યો કહ્યું। હવે તેને અન્ય કોઈ જગ્યાએ લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે હવે આ ધર્માંતરના તાર ગુજરાત સાથે જોડાયેલા હોવાથી વધુને વધુ તપાસ ગુજરાત એટીએસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે કે ગુજરાતમાં જ સલાઉદ્દીન સિવાય તેના એનજીઓ સાથે સંકળાયેલા અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ કે જે ધર્માંતરણના ફંડિંગ કેસમાં ઝડપાયેલા હોય, સંડોવાયેલા હોય તેઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી શકે છે। જો કે હાલ તો તેને એનજીઓ ખાતે લાવવામાં આવ્યો હતો અને તેની મીડિયા દ્વારા તેને જ્યારે પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે તેણે ખાસ કંઈ જવાબ આપવાનું ટાળ્યું હતું, પરંતુ તેને અન્ય સ્થળો પર લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે જ્યાંથી તેની ફરી એકવાર ઉલટ તપાસ કરવામાં આવશે। આપણે જણાવી દઈએ ગઈકાલે જ્યારે સલાઉદ્દીનની ધરપકડ થઈ ત્યારે આ મામલો ગુજરાત સાથે જોડાયેલો હોવાનું સામે આવ્યું, ત્યારે આખો મામલો શું હતો તો ઉમર ગૌતમ સાથે સલાઉદ્દીન જે છે સંડોવાયેલો છે અને તે ધર્માંતરણને લઈને ફંડિંગનું કામ કરતો હતો। तो आगे જોઈશું અને સમાચારો તે પહેલા હાલ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધવામાં આવી રહી છે। સિદ્ધાર્થજી चलो आभार। सर पूरे राज्य में सर हिंदी में सर અને સમાચારો ગુજરાતી ફિલ્મોના જાણીતા અભિનેતા અરવિંદ રાઠોડનું નિધન થયું છે। ગુજરાતી ફિલ્મોમાં વિલનના રોલ માટે તેઓ પ્રચલિત હતા। એક સમયે ગુજરાતી ફિલ્મો ક્ષેત્રે અભિનેતા અરવિંદ રાઠોડનો દબદબો હતો। 250થી વધુ ફિલ્મો તથા નાટકોમાં તેઓ કામ કરી ચૂક્યા છે। પ્રખ્યાત અભિનેતા અરવિંદ રાઠોડના નિધનથી ચાહકો ગમગીન બન્યા છે। તો એવું કહેવાય છે અરવિંદ રાઠોડ માટે કે તેઓ કાપડના ધંધા સાથે જોડાયેલા હતા અને તે સમયે જ્યારે ગુજરાતી ફિલ્મો નવી નવી બની રહી હતી ત્યારે જેની પાસે સૌથી સારા કપડાં હોય તેઓને વિલનનો રોલ અપાતો હતો અને ત્યારે તેઓ પોતાના માટે પોતાના વિલનના રોલ માટે પોતાના જ ત્યાં પોતાના કપડાં સીવડાવતા હતા અને પોતે જે પણ ફિલ્મોમાં કામ કરતા તેમાં પોતે જ ડિઝાઇન કરેલા કપડાં પહેરતા। અને સમાચારો અરવલ્લીની ત્વિષા પટેલ પદ્મશ્રી એવોર્ડ માટે નોમિનેટ થઈ છે। મેઘરજની ગોઢા ગામની ત્વિષા પટેલ જુનિયર સાયન્ટિસ્ટ છે। મેઘરજના અંતરિયાળ ગોઢા ગામની ત્વિષા પટેલની ઇસરોમાં ઇન્ડિયન સ્પેસ ઓલિમ્પિયાડ 2 ક્ષેત્રની પરીક્ષામાં સમગ્ર ભારતમાં પ્રથમ નંબર આવતા ચંદ્રયાન મિશન 2માં પ્રથમ ક્રમ આવ્યો હતો। હવે 18 વર્ષીય ત્વિષાની ગુજરાતમાંથી પદ્મશ્રી એવોર્ડ માટે નોમિનેટ કરવામાં આવી છે, ત્યારે ગુજરાતમાંથી માત્ર ત્વિષા પટેલને પદ્મશ્રી એવોર્ડ માટે નોમિનેટ કરાતા ત્વિષા પટેલે મેઘરજ તાલુકા તેમજ અરવલ્લી જિલ્લા સહિત ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે। ઈસરો આગામી આદિત્ય L1 પ્રોજેક્ટ ઉપર જે સૂર્ય ઉપર કરવામાં આવવાનું છે એ પ્રોજેક્ટ ઉપર વર્ક કરી રહ્યું છે કે જેની અંદર 3 પ્રકારના વ્હીકલ બનાવવાના છે। એની અંદર ઓર્બિટલ વ્હીકલના ફ્યુઅલ એન્જિનનો ડાયાગ્રામ, મિકેનિઝમ, એનું સ્ટ્રક્ચર, એના ટોટલી ડાયાગ્રામ મારા થકી ઈસરોને આપવામાં આવેલા હતા કે જેને ઈસરોએ અપ્રૂવ કરેલા છે। એના બેઝિસ ઉપર મેં પદ્મશ્રી એવોર્ડ માટે નોમિનેશન કરેલું હતું કે જેમાં ગુજરાતમાંથી પદ્મશ્રી માટે મને નોમિનેટ કરવામાં આવી છે।
નેટવર્ક 18 ફેડરલ બેંક સંજીવની ગાડી ભારતભરના કોવિડ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓના ચક્કર લગાવી રહી છે। રસી માટે જાગૃતિ ફેલાવવા અમારી પહેલને તમે પણ સમર્થન આપી અમારા અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવો। ચાલો જાણીએ કે સંજીવની ગાડી હાલ ક્યાં અને કયા જિલ્લામાં પહોંચી છે। તો સંજીવની ગાડી હાલ મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરના ભેંસલે અને સોનવે ગામમાં લોકોને મળી। તો નાસિક શહેરના સોનાશ તથા સુંદાને ગામની મુલાકાત લીધી। ગંટુરમાં લીગામ ગંટેલા અગ્રહરમ અને રવિપાડુની મુલાકાત લીધી। સંજીવની ગાડીએ અત્યાર સુધીમાં 328 ગામડાઓના 1,55,750 લોકો સાથે મુલાકાત કરી અને રસી વિશે લોકોને જાગૃત કર્યા। નેટવર્ક 18 સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે દરેક ભારતીયોને કોરોનાની રસી મળે। રસીકરણ સામે જાગૃતતા લાવવા માટે નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકની પહેલ સંજીવની અ શોટ ઓફ લાઈફને સપોર્ટ કરો। एक्सपर्ट अपोलो 24/7। પૂર્વથી લઈને પશ્ચિમ સુધી અને ઉત્તરથી લઈને દક્ષિણ સુધી કોરોના મહામારીથી બચવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે રસીકરણ। જે જેટલી જલ્દી રસી લેશે એટલું જલ્દી તેનું અને તેના પરિવારનું કોરોના સામે રક્ષણ થશે। महामारी इंसान का रंग रूप नहीं देखती, ना ही देखती है अमीरी और गरीबी का फर्क। इसलिए कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। ओडिशा के रायगढ़ में रहने वाले आदिवासियों को भी इन दिनों यही बात समझाई जा रही है और इस नेक काम में मंत्री से लेकर जिले के आला अधिकारी तक एक किए हुए हैं। जब गांव में हमने टीकाकरण केंद्र खुलवाया तो लोगों को वैक्सीन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना ही गांव वाले सहयोग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों को सारी बातें समझ आ गई। अब लोग जागरूक भी हैं और टीका लेने के लिए सामने भी आ रहे हैं और ये सब स्थानीय प्रशासन की बदौलत हो पाया है। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि शहर की चकाचौंध से कोसों दूर रहने वाले आदिवासियों के मन में वैक्सीन को लेकर कई आशंकाएं थीं। शहर से गांव तक पहुंचने वाली अफवाहों ने इन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन रायगढ़ के जिला प्रशासन ने हार नहीं मानी। जिला अधिकारी की अगुवाई में जिला प्रशासन की टीम लगातार स्थानीय लोगों की मदद से आदिवासियों को समझाने में लगे रहे। ओडिशा के आदिवासी मंत्री जगन्नाथ सरक, राज्य योजना बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन संजय दास वर्मा जैसे जिम्मेदार लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया और आखिरकार मेहनत रंग लाई। खासकर डंगरिया आदिवासी जो टीका लेने में काफी संकोच कर रहे थे, वो अब वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं। हाँ जी, हमारे गांव में टीकाकरण अभियान चल रहा है। मैं सभी से प्रशासन का सहयोग करने और वैक्सीन लेने के लिए आगे आने की अपील करता हूँ। जिला प्रशासन ने हमारे लिए टीकाकरण शिविर की व्यवस्था की है। हम वैक्सीन लेकर खुश हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा ओडिशा का आदिवासी समाज अफवाहों की असलियत समझकर वैक्सीन की अहमियत समझ चुका है। उम्मीद है जागरूकता का ये अभियान यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और जल्द ही देश 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ओडिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।